about Django. So today we'll be continuing about it. So there are few requirements for Django framework. So the first thing is we should have Python in our system. So you can check whether it is present or not by using Python space -- version command. If Python is present in our system, it will show you the version of it. If not, you have to install Python in your system. So installation process అనేది మనం already core Python లో చూసాం కాబట్టి we have to follow the same procedure. Okay. Now, what is the next step to get Django? So as Django is a framework, it has to be installed by using Python. కానీ Python తో మనం ఏ టాస్క్ చేయాలన్నా కూడా I can't directly instruct Python. So it's like Python is a CEO, and to talk with the CEO, we can't go and directly meet him. We need to take an appointment. We need to consult particular manager or PA of the CEO. Yes or no? So అలాగే Python తో మనం ఏ టాస్క్ చేయించాలన్నా కూడా I will have a manager called pip. Okay, so pip అనేది Python package manager అండి, which is used to install any packages, libraries ఏవైనా నేను నా సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే I'll use pip. సో బేసికలీ పిప్ అనేది ఆల్రెడీ Python తో పాటు వచ్చేస్తుంది మన సిస్టంలోకి. సో టు చెక్ వెదర్ పిప్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ లైక్ Python, I'll also see pip space -- version. Okay, if I do this, so it will take a few minutes to load, and you can see a particular version of pip is present. So pip 25.0.1 is present, and where is it present is ikkad nunchi from C users. So idantha Python 312 ante this is my Python installation location. Indulo lib ane folder lo site packages lo naku pip anedi undi. So this comes along with my Python installation inside my system. So pip already na system lo undi. Now as I have pip, now I need to work with Django. సో ఇప్పుడు నేను Django వర్క్ చేయాలంటే Django అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండి. సో ఎలా అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ వెబ్సైట్. సో మన లెట్స్ టేక్ మన LMS తీసుకుందాము. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ మై LMS, ఒకవేళ నేను ఏదో ఒక కోర్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇన్ హియర్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్. అవునా, చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కోర్స్ లైక్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఓపెన్ చేశానంటే అగైన్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, HTML, CSS, Bootstrap, ఇలా నాకు మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే హౌ ఆమ్ ఐ యాక్సెసింగ్ ఇట్ త్రూ అ కోడ్. ఓకే, నాకు ఒక ఎన్క్రిప్టెడ్ కోడ్ ఉంది త్రూ విచ్ ఒక ఐడి అండి, అది ఇట్స్ అన్ ఐడి. ఇఫ్ యు సీ ద డిస్క్రిప్షన్, లైక్ మన లింక్ చూసామంటే ఇది. So here you can see this is an encrypted thing. This is an ID for my page. Okay, ఈ కోర్సెస్ లో నాకు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ నేను ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, కోర్ పైథాన్ అని చెప్పేసి. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దట్ లాంగ్వేజ్, I need to get the modules. For example, let's see, I'll go to this here, I'll open core python. సో ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ దీనిలో నాకు మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎలా స్టోర్ అవుతుందండి నాకు? How will I store all this information? So I'll store it inside the database. So databases lo ela store cheskuntamu. Suppose I have a table for courses. Courses lo nenu em chestanu, I'll have a course name, and a course lo naku associate aina subjects anni untai. But you have already seen when you have learned SQL, can we be able to save multiple details in a single column? Nenu oka single column lo multiple details store cheskogaltana anni? Yes or no? Yes, Muzammil. No, so in a single column, can I save multiple details? No, ma'am. No, you can't save multiple details in a single column. Okay. So మరి నాకు Python full stack లో చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మరి అవన్నీ నేను Python full stack కింద స్టోర్ చేయాలి. But that is not possible for me according to normalization rules. So what I'll do? Now I'll create one more table. Yes or no? ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ నేను Python full stack తీసుకొని ఒక ఫస్ట్ ఒక రోలో ఒక సబ్జెక్ట్ ఇస్తాను. మళ్ళీ Python full stack అని తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఇస్తాను. మళ్ళీ Python full stack, మళ్ళీ అలాగా నేను ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అన్ని రోస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాను. ఎస్ ఆర్ నో? అగైన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ నేను కోర్ పైథాన్ ఓపెన్ చేశాను, చేస్తే మళ్ళీ దానిలో మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. సో నేను ఒక టేబుల్లో అయితే అలా స్టోర్ చేయలేను. సో నేను మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ జనరలీ మనం ఎక్కడ చేస్తాం? SQL లో చేస్తాము. దీనికంతా ఒక లాజిక్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇన్ పైథాన్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ అ లైబ్రరీ కాల్డ్ SQL parse.
ఓకే, పైథాన్ లో స్పెసిఫిక్ గా మనకి ఎస్క్యూఎల్ పార్స్ అనే ఒక లైబ్రరీ ఉందండి. సో ఈ లైబ్రరీ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ మై సిస్టమ్. అది నాకు గూగుల్లో ఎక్కడో ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్ టు మై సిస్టమ్. సో ఇలాంటి లైబ్రరీస్ అన్ని నేను తెచ్చుకోవాలి అంటే ఐ విల్ యూజ్ పిప్ కమాండ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ మై సిస్టమ్. సో ప్రెసెంట్ అసలు నాకు ఏమేం ప్యాకేజెస్ ఆర్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి నా సిస్టమ్ లో చూడాలి అంటే ఐ కెన్ యూజ్ అ కమాండ్ కాల్డ్ పిప్ లిస్ట్. ఓకే, పిప్ స్పేస్ లిస్ట్ అనే కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ గివ్ మీ వాట్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఐ హ్యావ్. సో ఇఫ్ ఐ డూ పిప్ స్పేస్ లిస్ట్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ, దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ మై సిస్టమ్. నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని అనుకోండి, ఐ విల్ డూ పిప్ స్పేస్ ఎస్క్యూఎల్ పార్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ దిస్, సో యూ కెన్ సీ ఓకే అన్నోన్. సో పిప్ ఇన్స్టాల్. సో పిప్ స్పేస్ ఎస్క్యూఎల్ పార్స్ అంటే అది ఏం చేస్తుంది దానికి తెలియదు. ఎస్క్యూఎల్ పార్స్ అనేది లైబ్రరీ. సరే ఏం చేయాలి లైబ్రరీ అంటే ఐ షుడ్ గివ్ అ కమాండ్ సేయింగ్ పిప్ ఇన్స్టాల్ ఎస్క్యూఎల్ పార్స్. ఓకే, if I do this, now it will try installing it into my system. So it is loading here. That means it is taking time to collect all the things. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, రిక్వైర్మెంట్ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ పార్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ లో ఆల్రెడీ నాకు ఎస్క్యూఎల్ పార్స్ ఉంది కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ సేస్ పిప్ ఇస్ ఆల్. సో ఎస్క్యూఎల్ పార్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. సో లేని ఏదైనా నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అప్పుడు దట్ విల్ గెట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ టు మై సిస్టమ్. దట్ ఈస్ హౌ పిప్ ఇస్ యూస్ టు అన్ఇన్స్టాల్. ఇన్స్టాల్ ఇప్పుడు నాకు వద్దు అనుకుంటే ఐ కెన్ యూజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ అన్ఇన్స్టాల్. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ పిప్ అన్ఇన్స్టాల్ SQL parse. Okay, so if I do this, you can see this got removed from my system. So అది నన్ను ఫస్ట్ వెరిఫికేషన్ అడుగుతుంది. సో కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుందండి. బై మిస్టేక్ నేను ఆ కమాండ్ ఇచ్చానేమో అని ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు ఎస్ ఆర్ నో అడుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే ఎస్ యూ కెన్ క్లిక్ ఐదర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. వై అని క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే సో సక్సెస్ఫుల్లీ అన్ఇన్స్టాల్డ్ SQL పార్స్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పిప్ లిస్ట్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ లిస్ట్ డౌన్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్. నో నవ్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ నో SQL పార్స్. ఇప్పుడు చూడండి SQL పార్స్ ఉందా నాకు ఎక్కడన్నా? There is no SQL parse in my system. So this is how you can use pip install and uninstall commands to download or uninstall any packages from your system. Okay, ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఉన్న ప్యాకేజ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు చెప్పారు a new release of pip is available 25.0.1 ఉంది నాకు, కానీ 25.1.1 వచ్చింది అని. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే I can use a command called pip install space -- upgrade pip. సో ఇది ఏం చేస్తుందండి, పిప్ కూడా ఒక ప్యాకేజ్, దాన్ని కూడా నేను పిప్ యూజింగ్ చేయొచ్చు. సో పిప్ ఇన్స్టాల్ అప్గ్రేడ్ పిప్. సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేస్తే see this is upgrading my existing one. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టు మాడిఫై పిప్ ప్లీజ్ రన్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్. సో పిప్ అనేది ఆల్రెడీ నాకు ఒక వర్జన్ కాబట్టి నేను దాన్ని రన్ చేయాలంటే ఐ కాంట్ యూస్ పిప్ టు అప్గ్రేడ్ పిప్. సో పిప్ ని అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే నేను యూస్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఏంటంటే python.exe space -m పిప్ ఇన్స్టాల్ -- upgrade pip. ఓకే, ఇది నేను యూస్ చేయాల్సింది కాబట్టి ఐ విల్ రన్ దిస్ కోడ్. ఓకే, now if I run this, సో పైథాన్ అనేది నాకు పిప్ అప్గ్రేడ్ చేస్తుందండి. పిప్ దానంతా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఫౌండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ 25.0.1. సో ఇప్పుడు నేను అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, తర్వాత కొత్త దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సో అన్ఇన్స్టాలింగ్ పిప్ 25.0.1. సో అది సక్సెస్ఫుల్ గా అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా రన్ అవుతుంది అంటే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కొత్త వర్షన్. సో సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ 25.1.1 ఆల్సో. సో నౌ మై పిప్ వర్జన్ గాట్ అప్గ్రేడెడ్. ఓకే, సో అది ఎలా చెక్ చేస్తాను నేను, యూ కెన్ అగైన్ డూ పిప్ లిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే యూ కెన్ సీ పిప్స్ వర్జన్ గాట్ అప్గ్రేడెడ్ టు 25.1.1. ఎర్లియర్ ఏముందండి, పిప్ వర్జన్ వాస్ 25.0.1. So this is how you can use upgrade command to upgrade any of the package. Okay, ఏ ప్యాకేజ్ అయినా కొత్తవి ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? నౌ ఇలా పిప్ నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈవెన్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ జాంగో. జాంగో కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్, అంటే అది కూడా ఒక లైబ్రరీ అండి నాకు. సో అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను,
by using pip install Django. Okay, now if I click here, so it will take a few seconds. So you could choose it is installing Django into my system. So downloading Django so-and-so version. And here you can see all of the packages that are related to Django are getting downloaded. Ante SQL parse, Django, ivanni part of Django andi. Okay na? So ivanni Django to part to install అయిపోతాయి మనకి ఏ packages ఉన్నాయి. It might take few seconds to a minute to install everything into my system. So we will wait for it. Okay. So sometimes it might take time to install everything. It depends on the server. So see, now this is done. So you can see successfully installed Django and SQL parse. SQL parse నేను separate గా చేయలేదండి. Along with Django, it will be coming to us. Okay. So earlier నేను separate గా చేశాను కదా, అలా కాకుండా అది Django తో పాటు నాకు SQL parse అనేది కూడా వచ్చేస్తుంది. Clear? So this is how. ఇప్పుడు నేను pip list చేశాను అనుకోండి. You can see version of Django. So SQL parse ఏమో 0.5.3 version. Tarvata ASGIREF. This is the server for Django framework. Okay. And then you can also see what is this SQL parse TZ data. This is also part of Django framework. So ikkada meer malli Django chuste Django is 5.2.1. Okay. These are all the things that got installed along with Django just by using a command called pip install Django. So once you get Django, so Django eppudu oka virtual environment to use cheyalandi. That is preferable. What is a virtual environment? Virtual environment means an isolated environment. Ante ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏవైతే ఇన్స్టాలేషన్స్ చేస్తున్నానో అన్ఇన్స్టాలేషన్స్ చేస్తున్నానో దీస్ ఆల్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై సి డ్రైవ్. అవునా? సి డ్రైవ్ లోనే జరుగుతున్నాయి. C:, అక్కడే కదా నాకు C users HP దీనిలోనే నాకు ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి, అన్ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి చూడండి. C users HP యాప్ డేటా లోకల్ Python 3 ఇక్కడే నాకు ఈ ప్యాకేజెస్ లో ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, కానీ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు అఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అన్ఇన్స్టాలేషన్స్ లో ఏదో ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది అనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ విత్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సి అనేది నా లోకల్ డ్రైవ్ కదా, అదంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో అలా డిస్టర్బ్ కాకుండా నేను ఓన్లీ నా ప్రాజెక్ట్ వరకు వర్క్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఐ షుడ్ క్రియేట్ అ సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే సపరేట్ ఫోల్డర్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, దాట్స్ వై వి యూజ్ అ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు యూజ్ Django ఫ్రేమ్వర్క్. అలాంటి వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను అని అంటే బై యూజింగ్ అ కమాండ్ కాల్డ్ పైథాన్ క్రియేట్ venv. ఓకే, సో ఈ కమాండ్స్ అన్ని మీరు మీ పైథాన్ Django ఫ్రేమ్వర్క్ యొక్క యూ హ్యావ్ అ మెటీరియల్ లో మీకు అన్ని దీనిలో ఉంటాయండి. సి పైథాన్ వర్షన్ చెక్ చేసుకోవడానికి కమాండ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. దెన్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ అ ప్యాకేజ్, అప్గ్రేడ్ అ ప్యాకేజ్, అన్ఇన్స్టాల్ అ ప్యాకేజ్, ఓకే, లిస్ట్ డౌన్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ మనం యూస్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను Django ఫ్రేమ్వర్క్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ నేను వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి పైథాన్ తో పాటు వచ్చేస్తుంది. venv మీన్స్ వర్చువల్. ఇప్పుడు దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఐ యూజ్ అ కమాండ్ కాల్ python -m venv my venv. దట్ మీన్స్ Python will create me a virtual environment. ఈ venv అనేది ఇట్స్ అ కీవర్డ్. my venv is the name I am giving to my environment. అది మీరు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఐ కెన్ గివ్ అండ్ ఈ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మీకు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మీ విష్. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ మీద Django ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను. సో ఐ విల్ మూవ్ టు డెస్క్టాప్. ఇన్సైడ్ దట్ ఐ విల్ మూవ్ టు Django ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, okay, 1 second. Let's check where is the Django projects, then we can do it accordingly. So ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ మీద వెళ్తే, so let's check for Django projects if I have Django. So I have Django projects. So name is Django space projects with capital D and capital P. అందుకు నాకు cannot find వచ్చింది, ఎందుకు ఇక్కడ నేను అండర్స్కోర్ యూస్ చేశా కాబట్టి. So let's run the same command by taking Django space projects. Okay, ఇప్పుడు నా లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. I am at C users HP desktop Django projects. ఇక్కడ నేను నా వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో పైథాన్ స్పేస్ -m స్పేస్ venv. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఇట్స్ అ
కామన్. ఇది ఎప్పుడు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలాగే చేయాలి. నౌ ఆఫ్టర్ స్పేస్ ఐ విల్ గివ్ ద నేమ్ టు మై ఎన్విరాన్మెంట్. సో యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎనీవే. ఓకే, సో ఐ గివ్ VENV11 అన్న పేరు ఇస్తాను నా ఎన్విరాన్మెంట్ కి. ఓకే, వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ 11 అనే పేరు ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ మై విష్. ఓకే, లేదా మై VENV11 అని అన్నా ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ మీరు ఎలా అయినా నేమ్ చేసుకోండి. సో మై VENV11 is the name of the environment I'm giving to my virtual environment. Okay, now just click on enter. సో ఇలా ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత your virtual environment will be created. ఇది క్రియేట్ ఎక్కడ అవుతుందండి? ఇన్సైడ్ Zango projects. Okay, so once this is done, you can go and check inside the Zango projects folder. You'll find a folder named my VENV. So virtual environment ante adedo kanipinchukunda kaadandi. It's something that a separate folder is created where all your installations, uninstallations avanni a particular folder ke restrict ayi untai. Okay, that is my VENV. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్స్ ఫినిష్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఏం ఎర్రర్ రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను Zango projects ఓపెన్ చేసి, లెట్ మీ ఓపెన్ Zango projects. Where is it? Yes, this is Zango projects. Open that. Inside that you can see my VENV11. So ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది చూడండి, 4/21/6/3/2025 means it's today. సో ఈ రోజు నేను my VENV అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు మై పైథాన్ ప్రాజెక్ట్. అవునా, నా పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. ఇది స్క్రిప్ట్స్, లిబ్, పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది కదండి. లిబ్ ఒక ఫోల్డర్, స్క్రిప్ట్స్ ఒక ఫోల్డర్, అలాగే సేమ్ ఇది కూడా. బట్ ఒక సపరేట్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ లో క్రియేట్ అయింది, సపరేట్ ఫోల్డర్ లో నాకు అది క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసినా దీని లోపల డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూస్ చేయాలి అని అంటే ఐ నీడ్ టు యాక్టివేట్ దాట్. ఓకే, అంటే ఏదైనా మనం యూస్ చేయాలంటే యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి కదా దాన్ని. సో ఐ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో హౌ డు ఐ డూ ఇట్? అది ఎక్కడుందో ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్దాం. CD, ఐ హ్యావ్ టు గో ఇన్సైడ్ మై VENV11. Okay, I'll go inside that. Now I'm at my VENV11. ఇక్కడ నాకు యాక్టివేట్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది. అది ఎక్కడ ఉందంటే ఇన్సైడ్ స్క్రిప్ట్స్. సో మూవ్ ఇన్సైడ్ స్క్రిప్ట్స్. నౌ యూ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్. జస్ట్ type the word activate and enter. So you can see your environment got activated. If you get the name of the environment before your path, that means your environment got activated. This is the first step before creating any Zango project. You have to create a virtual environment and then you have to go inside that, inside scripts, and then you have to activate it. Once that is done, now come out of that cd ... ఓకే, జస్ట్ CD ... ఇచ్చినా సరిపోతుంది. నౌ యు ఆర్ ఇన్సైడ్ యువర్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంతే, స్క్రిప్ట్స్ లోపల ఉండకూడదండి. స్క్రిప్ట్స్ ఓన్లీ యాక్టివేట్ చేయడం కోసం మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళి అగైన్ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్స్. వన్స్ యూ కమ్ అవుట్, నౌ ఇన్సైడ్ యువర్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్, నౌ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఫస్ట్ Zango project. Okay, so how do you create Zango project? So before creating, you should check whether Zango is present in your system or not. So ఎలా చేస్తాను? pip list అనేది చేస్తాను. If I do this, so you got only pip 24.2 వచ్చింది. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ Zango మరి మ్యామ్ ముందు ఆల్రెడీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే, ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాను చూడండి. Where did I install all these things? At this location, C users HP. ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. కానీ అదేంటి? అది నా రూట్, అది నా C ఫోల్డర్. అక్కడ ఏమి అఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అనే కదా నేను సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాను మై VENV అనేది. సో దీని లోపల నాకు Zango ఉండాలి కాబట్టి inside that environment I'll install Zango now. Pip install Zango. Okay, now if I do this, it will take a few seconds to collect all the packages of Zango and get installed. So you can see everything. So collecting ASGIREF, SQL parse, TZ data. Ivanni nenu meeku cheppanu kadandi, these are all part of Zango framework. So TZ data, it deals with the data, metadata. SQL parse అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు, to store all the tables, all the data related SQL related things will be done by SQL parse. ASGIREF is the server for running any application. Okay, it's a Zango server. So these are all the things that will come along with Zango. Now ఇప్పుడు అన్ని అయిన తర్వాత, so it is installing all these packages. See, TZ data, SQL parse, ASGIREF, Zango, all these things are getting installed. Once they are installed, so it has shown successfully installed these things. Okay, ప్రతి దానికి ఒక version ఉందండి. You can see all these versions got installed.
లేదు నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే లైక్ బిఫోర్ అగైన్ యుల్ రన్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ సో దట్ మై పిప్ విల్ బి అప్గ్రేడెడ్. సో నా పిప్ అనేది అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు. సో ఇట్ గాట్ అప్గ్రేడెడ్ ఫ్రమ్ 24.2 నుంచి అది అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది టు 25.1.1. ఓకే, వెయిట్ అ ఫ్యూ సెకండ్స్. సో వన్స్ దట్ ఇస్ డన్. సో ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ చేశాను, కానీ ఎక్కడ చేశాను? ఇన్సైడ్ మై సి ఫోల్డర్. కానీ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ చేస్తున్నాను? ఇన్సైడ్ మై వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే ఒక సెపరేట్ ఫోల్డర్ అది దానిలో చేసిన. సో నౌ ఇట్ ఇస్ డన్. నౌ డూ పిప్ స్పేస్ list again so that you will get list of all the packages that are inside this environment. See, you have ASGIREF, Django, pip, SQL parse and TZ data. These are all the things that are present in my virtual environment. Now I will start creating my first Django project. So ఇప్పుడు నేను Django project డిజైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు పిప్ తో పైథాన్ తో పని లేదండి. ఎందుకు? Django is my sole server. అది సర్వర్ కాబట్టి from now on I'll use a command called Django space admin. This is the command that is used to work with Django server. Okay, Django framework తో యూజ్ చేయాలి. ఇప్పటిదాకా నేను పిప్ తో ఇన్స్టలేషన్స్ అవన్నీ చేశాను. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. అది పైథాన్ చేస్తుంది కాబట్టి పిప్. ఇప్పుడు నేను Django కదా చేయాల్సింది కాబట్టి I'll use a command called Django-admin. So I'm creating a project. So to create a project, I use a command called start project. Okay, space. You have, yes. manage.py. manage.py అంటే ఫస్ట్ ఇంకా ప్రాజెక్టే లేదు కదండి మనకి, ప్రాజెక్ట్ అయ్యాక కదా. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏంటి, ఒక సపరేట్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం నా ప్రాజెక్ట్ కోసం. తర్వాత ఇప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత దానిలోకి వెళ్ళి నేను చెక్ చేస్తున్నాను పిప్ అవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని. ఉన్నాయంటే ఓకే, లేవు అంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను Django పిప్ అవన్నీ. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నా ఎన్విరాన్మెంట్ లోపల. Okay, so see the location. It is inside my environment. Okay, now I'll create project Django admin space start project space. You can create your project. So project 11 అని పెట్టుకుంటాం. Okay, or you can say my project 11. మీ ఇష్టం అండి, నేమ్ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. So this is the name of my project. Now if I click on enter, now it will create a project for me. So ఎలా చెక్ చేసుకుంటాను? You can go and check inside files first. So ఇక్కడ చూడండి my project 11 అనేది వచ్చింది. Django projects లో inside my env11 my Django project got created. Okay, now I can open in PyCharm and check it. So ఇప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్ అంతా చూద్దాం ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంది అని. So how will I open PyCharm? ఇక్కడ files లో open. Okay, select your project. What is your project? It is on desktop inside Django projects inside my VEN. So my env11 lo my project 11. This is my Python project. So నేను అది ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, లేదా మీరు మీ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఫైన్, మీ హైరార్కీ ఎక్కడి నుంచి ఉండాలి అనుకుంటే అక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నేను మై VENv11 నుంచి ఓపెన్ చేస్తే క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో ట్రస్ట్ ద ప్రాజెక్ట్, న్యూ విండో. నేను న్యూ విండోలో ఓపెన్ చేసుకున్నాను, ప్రెసెంట్ విండో కాకుండా. సో ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇన్సైడ్ దిస్ యూ హ్యావ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ 11, మై ప్రాజెక్ట్ 11. ఇందులో మీరు చూస్తే you have your project folder with all these files: WSGI, urls.py, settings.py, asgi.py, init.py. Okay, this is the structure of a project. మీరు ఏ Django project create చేసినా this is the basic structure of the project. Okay, so now if you open manage.py file, this is the starting point to run your project. ఓకే, సో ఇది మీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండి. సో మనందరికీ తెలుసు, వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీ అప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్వొకేషన్? దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫంక్షన్. అది ఏదైనా పైథాన్ అవనివ్వండి, జావా అవనివ్వండి, ఏదైనా మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ నుంచి జరుగుతుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్. ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ manage.py. సో ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ ని నేను రన్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఐ షుడ్ ఆల్వేస్ రన్ ద manage.py server because that is the starting point. దాని నుంచి నేను ఫర్దర్ ఏవైనా
ఫర్దర్ మూమెంట్స్ వెళ్తాయి కానీ manage.py ని క్రాస్ చేసి మనం ఏమీ చేయలేం. సో manage.py is the space where you start running a project. That's why ఇప్పుడు నేను జస్ట్ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ వర్క్ ప్రాపర్ అవుతుందా లేదా అంటే సో యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్సైడ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ రన్ manage.py. సో ఆల్రెడీ నేను మై విఎన్విలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు I'll go inside my project. What is my project? It is my project 7. So ikkadiki velli now I'm inside my project. Now I'll run manage.py. Manage.py అనేది Python file kabatti. So I'll use Python space manage.py space run server. This is the command we use to run the server. So now if I click on it, so you can see the server is running. So ikkada meer chuste this is a location where your server is running. So this is the path. Okay. So this number 8000 is a port number. Okay. It's an entrance point. So e particular thing తీసుకోని మీరు Google కి వెళ్ళి just give that. Okay. Let's say ఇక్కడ నేను a path ఇచ్చాను. Now here if I see, so you can see the install worked successfully. Congratulations. If I get this message, that means my project is created correctly and it is up and running. Okay. So this is the first step to check whether I have created my project correctly or not. Okay. Now it is running. That is fine. Now if you go and check my projects, na project yokka folders ni check cheste, how is the structure of my project? Let's see. So if you see my project 11 ni expand cheste nenu, you will see all these files. Okay. Let's understand what is the use of each of these files. Okay. Once first move to settings.py. ఇప్పుడు మీరు settings.py లోకి వెళ్తే here you can see, go down. What is the first thing you will see here is, so ఈ settings.py కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే if you open manage.py, here you can see what is this Django settings module. So it will have all the settings related to my project inside that settings module. So na settings module ante entandi Python file e kada, already man modules concept lo chusam. Module is nothing but a Python file. Yes or no? So to run my Python Django project, every setting related to that project is inside a settings module. Our settings module pere settings.py, that is already present in my project's structure. So if you open settings.py, you will see everything over here. So let's understand each of this. Okay. Starting from here. Okay. So ikkada nunchi meer teeskunte, this is a secret key. So ee key denikandi, it is used for the production. Production ante enti, na project ni live ga తీసుకెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇది యూస్ చేయాలి. So don't worry about it, keep it like that. So ikkada debug true ante we don't run with debug turn on in so production ante enti ante live andi, ante public లో తీసుకెళ్లే ముందు మనం ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఇది సీక్రెట్ కీ. ఈ కీ వల్ల మనకి సెక్యూర్డ్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకేనా. దెన్ డీబగ్ అనేది ఏంటి, ఇట్ విల్ సీ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ మై సిస్టమ్. ఇది నేను నార్మల్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు డీబగ్ ట్రూ పెట్టుకుంటాను. అది నేను ప్రొడక్షన్ లో అంటే లైవ్ లోకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు అప్లికేషన్ ని ఐ షుడ్ మేక్ దిస్ డీబగ్ ఇంటూ ఫాల్స్. ఓకే. దెన్ అలౌడ్ హోస్ట్స్. అలౌడ్ హోస్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రెసెంట్ నేను వేరే సిస్టమ్ లో ఎక్కడ రన్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఐ కెన్ లీవ్ ఇట్ ఎంప్టీ. లేదు అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు ఓన్లీ సర్టెన్ సిస్టమ్స్ టు రన్ మై అప్లికేషన్, అంటే నా అప్లికేషన్ ని నేను లైవ్ కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఓన్లీ కొన్ని సిస్టమ్స్ మాత్రమే అవి చూడాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ ఐల్ పుట్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఇన్సైడ్ మై అలౌడ్ హోస్ట్స్ లిస్ట్. అప్పటిదాకా అది ఎంటీగా వదిలేస్తాం. ఓకే. ఇవన్నీ నేనేం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయట్లేదండి. ఇది ఆల్రెడీ నేను ఎప్పుడైతే Django admin స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చానో అప్పుడే నాకు ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా క్రియేట్ అయిపోయింది. నేనేం స్పెషల్ గా చేయట్లేదు. ఇప్పుడు దీనిలో ఒక్కొక్కటి చేంజెస్ మనం ఎలా చేసుకుంటాం అనేది చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ settings.py, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏం చేంజెస్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మనం ఆ ప్రొడక్షన్ వెళ్ళినప్పుడే ఈ చేంజెస్ చేస్తాం. నౌ ఐ డోంట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మూవింగ్ ఆన్ టు
applications installed apps. So ఈ apps అన్ని these are part of my Django framework. See django.contrib.admin, django.contrib.auth, contrib. So ఈ contrib అనే folder Django లో ఎక్కడైతే ఉందో, contrib is a shorthand form for contribution. Contribution అంటే Django తో పాటు అవి వచ్చేస్తాయి. సో ఆ ఫోల్డర్ లో అడ్మిన్, auth, సెషన్స్, మెసేజెస్, స్టాటిక్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. సో అడ్మిన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఫర్ మై Django అప్లికేషన్. auth అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆథెంటికేషన్ పేజ్. ఆథెంటికేషన్ అంటే వెరిఫై చేయాలి యూజర్ ఎవరు, దానికి పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం. సో ఒక ఆథెంటికేషన్ అనేది ఉండాలి కదా, ర్యాండమ్ గా ఎవరు పడితే వాళ్ళు నా అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేయకూడదు. సో ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ అ పేజ్ కాల్డ్ auth. అది కూడా నా ఇన్స్టాల్ యాప్స్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. సో కంటెంట్ టైప్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ దేర్. దెన్ ఐ హ్యావ్ సెషన్స్. సో సెషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ వాడుతున్నారు, యూ లాగ్డ్ ఇన్ అండ్ యూఆర్ యూజింగ్ యువర్ ఫేస్బుక్. చాలా టైం వరకు మీరు అలాగే వదిలేసి మళ్ళీ మీరు ఓపెన్ చేశారనుకోండి, అక్కడ మీకు సెషన్ లాగ్డ్ అవుట్ అని చూపిస్తుంది, అవునా కదా? సో దాట్ మీన్స్ వాట్, ఆ పర్టికులర్ టైం అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది, యూ షుడ్ రీలాగిన్ అగైన్, మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి మీరు. ఓకే, సో అలా సెషన్స్ అనేవి మెయింటైన్ అవుతాయి. దెన్ యూ హ్యావ్ మెసేజెస్, స్టాటిక్ ఫైల్స్. సో స్టాటిక్ ఫైల్స్ అంటే జనరలీ ఏంటంటే మీరు ఏవైతే ఇమేజెస్ అలాంటివన్నీ మీ అప్లికేషన్ లో వాడతారో దోస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ అ ఫోల్డర్ కాల్డ్ స్టాటిక్. అది మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. సో యూ గో ఇన్సైడ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇది మీ ప్రాజెక్ట్ కదా, మీ రూట్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, మై ప్రాజెక్ట్ 11 అనే దగ్గరికి వెళ్ళి, నాట్ ద ఇన్సైడ్ ఫోల్డర్, ఇది కాదండి, ఇక్కడ కాదు, యూ షుడ్ గో హియర్ ద రూట్, అక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ దేర్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ డైరెక్టరీ. ఓకే, నేమ్ ఇట్ యాస్ స్టాటిక్. ఫైన్, నౌ క్లిక్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ మీకు స్టాటిక్ అనేది క్రియేట్ అయింది. దీనిలో మీరు ఏ ఇమేజెస్ ఏం కావాలన్నా కూడా దీనిలో మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకోండి. దీని లోపల యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇమేజెస్ అని ఏదో ఒకటి మీరు దీని లోపల పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇమేజెస్ యూ వాంట్ టు స్టోర్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్సైడ్ ద స్టాటిక్ ఫైల్. That is how static files are used. So all these apps are previously installed. Okay, ఇవన్నీ మీకు Django తో పాటు ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి మీ సిస్టమ్ లో, so that you can run your application in a very easier way. Okay, now moving on to the next list, that is middleware. సో మిడిల్వేర్ అనేది ఇవన్నీ చూడండి, మీరు గమనిస్తే ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్ అనేది ఒక లిస్ట్. మనకు తెలుసు కదా, లిస్ట్ అంటే స్క్వేర్ బ్రేసెస్ తో ఓపెన్ క్లోజ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ మై లిస్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఐటమ్, థర్డ్ ఐటమ్. సో ఇవన్నీ మనం కోర్ నేర్చుకున్నప్పుడు వీటి అండర్స్టాండింగ్ కోసమే కోర్ పైథాన్ నేర్చుకుంటామండి. సో దీస్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్డ్. నౌ ఐ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మిడిల్వేర్. సో మిడిల్వేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్, లైక్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మధ్యలో, లేదా బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ మధ్యలో, ఇలా టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ మధ్యలో బ్రిడ్జ్ గా యాక్ట్ చేసేదాన్ని యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మిడిల్ వేర్. సో ఇప్పుడు రెండింటి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే వాట్ ఈస్ దాట్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సర్టైన్ లిమిటేషన్స్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఒకదాని నుంచి మీకు ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ లో చెప్పాను, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్ గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్? ఎస్ ముజామిల్, are you there? రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్ అంటే ఏంటండి? నో ఐడియా? సో బేసికలీ నేను ఫేస్బుక్ లాగిన్ గురించే చెప్తున్నాను కదా. సో ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేస్బుక్ లాగిన్ ఓపెన్ చేస్తే నౌ యూ కెన్ సీ అ ఫ్రంట్ హోమ్ పేజ్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఈమెయిల్ అడ్రస్ పాస్వర్డ్ ఉంది, నేను సర్టెన్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాను, సర్టెన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. ఓకే, నౌ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ లోడ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, లోడ్ అయ్యి మీకు ఒక డీటెయిల్ బ్యాక్ వచ్చింది. ఈ లోడింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరిగిందండి, ఆ రిక్వెస్ట్ ఇస్ సెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టు యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ అలాంగ్ విత్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ తీసుకొని మీ బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళింది. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ లాగిన్ అనే ఫంక్షనాలిటీని హిట్ చేసింది. ఆ లాగిన్ మళ్ళీ ఒక రిక్వెస్ట్ ని తీసుకెళ్తుంది ఎక్కడికి, నా డేటాబేస్ కి. ఏమని, ఈ సో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా లేదా అని ఒక రిక్వెస్ట్ అడుగుతుంది. మై డేటాబేస్ విల్ సర్చ్ ఇన్ ఇట్స్ టేబుల్స్. ఒకవేళ ఉంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఎస్, ఒకవేళ లేకపోతే నో అనే
రెస్పాన్స్ ని నాకు మళ్ళీ బ్యాక్ లాగిన్ ఫంక్షన్ కి ఇస్తుంది. ఆ లాగిన్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ వెనక్కి నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఇస్తుంది. దట్స్ వాట్ ద మెసేజ్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ హియర్. ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఆర్ మొబైల్ నెంబర్ యూ ఎంటర్డ్ ఈజంట్ కనెక్టెడ్ టు అన్ అకౌంట్ అనే మెసేజ్ నాకు డిస్ప్లే అయింది. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ నోన్ as రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్. అవునా? సో ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్ మధ్యలో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఏంటండి? దీస్ ఆర్ ద సెషన్స్. ఓకే, ఒక మిడిల్ వేర్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఈ మిడిల్ వేర్ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు సో మనం ఈ అటాక్స్ అని చెప్తాం చూసారా, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను క్రాస్ ఫోర్జరీ, ఓకే, క్రాస్ సైట్ ఫోర్జరీ, లేకపోతే ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అటాక్స్, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే ఈ మిడిల్ వేర్ అప్పుడే అండి. అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ జరిగేటప్పుడు సమ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ విల్ అటాక్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ మిడిల్, సో ఇవన్నీ మనము సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం వాటన్నిటి కోసం ఐ హ్యావ్ దిస్ మిడిల్ వేర్స్ లైక్ సెక్యూరిటీ మిడిల్ వేర్, ఓకే, సెషన్ మిడిల్ వేర్. సెషన్ మిడిల్ వేర్ అంటే సెషన్ కి మధ్యలో, ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి ఫేస్బుక్ నేను లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అది లాగౌట్ అవుతుంది, మళ్ళీ నేను లాగిన్ అవుతాను. సో ఆ సెషన్ కి మధ్యలో కూడా అటాక్స్ జరుగుతాయి. సో ఆ అటాక్స్ ని అవి సో సేఫ్ చేయడం కోసం సెషన్ మిడిల్ వేర్స్ ఉంటాయి. దెన్ ఐ హావ్ కామన్ మిడిల్ వేర్స్ ఫర్ ఎనీ కామన్ మిడిల్ వేర్, అంటే జస్ట్ ఊరికే సెషన్ టు ఏమంటారు ఫ్రంట్ ఎండ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ ఒక 2 పార్ట్స్ మధ్యలో కనెక్టివిటీ కోసం. దెన్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ యూ మిడిల్ వేర్ అంటే దిస్ ఇస్ క్రాస్ సైట్ రిక్వెస్ట్ ఫార్జరీ దానికోసం. దెన్ ఆథెంటికేషన్ మిడిల్ వేర్. ఆథెంటికేషన్ మిడిల్ వేర్ అంటే దేనికి? సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను, అవి కరెక్ట్ అనుకోండి, అవి కరెక్టా కాదా వెరిఫై చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ ఆథెంటికేషన్. దానికోసం ఒక మిడిల్ వేర్. ఓకే, మెసేజ్ కోసం ఒక మిడిల్ వేర్. ఎక్స్ ఫ్రేమ్ అంటే హైజాక్ అవ్వకుండా, మన సిస్టమ్స్ హైజాక్ అవ్వకుండా చూస్తుంది. సో ఇలాగా నా సర్వర్ లోనే ఇన్బిల్ట్ గా ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ వై జాంగో ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. ఓకే, జాంగోలో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి, జాంగో డాట్ మిడిల్ వేర్ లో ఉన్నాయి కొన్ని, జాంగో డాట్ కాంట్రిబ్ లో ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ మై Django as a part of its installation. So these are all used in my middleware. So avanni kuda nenu list down cheyali unnayi ani cheppadaniki. This is about middleware. Coming to root. So root and root URLs ante we'll discuss in the so coming future lo మనం discuss చేస్తాం అసలు URLs దేని కోసం యూస్ చేస్తాం. సో my project 11 is the name of my project. Dot URLs అంటే దానిలో ఎక్కడెక్కడ URLs పెడుతున్నాము అనేది మనం మొత్తం చూస్తాం. Okay, also this templates also we'll see there only. Now don't worry about it. Now coming to WSGI application. So WSGI అనేది ఏంటి అంటే it is used to configure my server. So నా సర్వర్ ఏంటి? ASGI is my server. Okay, this is my server. ఇది ఆల్రెడీ సెట్ అయి ఉంటుంది. os.environment.set default అనేది ఇది ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది. యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, దానికి ఒక కీ వాల్యూ సెట్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇది కాన్ఫిగర్ చేయడానికి WSGI అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇందులో మీరు ఏం చేంజెస్ చేయరండి, కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, అవి ఎలా వచ్చాయో మీకు అలాగే వదిలేయాలి. ఓన్లీ అండర్స్టాండింగ్ మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే WSGI అప్లికేషన్ ఇస్ యూజ్ టు కాన్ఫిగర్ మై Django server. ఓకే, సో లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. మూవింగ్ ఆన్ టు డేటాబేసెస్. సో డేటాబేసెస్ అనేవి నా దగ్గర వేరియస్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. నేనేం యూజ్ చేస్తున్నానండి? MySQL. మనం నేర్చుకుంది MySQL కదా, బట్ జాంగోతో బై డిఫాల్ట్ గా SQLite 3 అనే డేటాబేస్ వస్తుంది బై డిఫాల్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్, అది బై డిఫాల్ట్ గా జాంగోతో పాటు వస్తుంది. కాబట్టి వెన్ ఎవర్ యూ యూస్ జాంగో, సో బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఇచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు, దట్ ఇస్ SQLite 3. అది కూడా మనం కనెక్షన్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా నేను ఇక్కడ ఆ ఇంజిన్ పేరు అండ్ దాని నేమ్ ఇస్తాను. అలా కాదు నేను SQL యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ డేటాబేస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ కమా పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు డేటాబేస్ 1 అని ఒకటి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇలా డేటాబేస్ 1 అని ఇచ్చి మీరు ఆ డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, యూ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ అండ్ యూ విల్ క్రియేట్ ఆల్ ద డేటాబేస్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ దట్. ఏమేమి ఇస్తారు? సో మీరు మీ డేటాబేస్ నేమ్ ఒకటి ఇస్తారు. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజిన్ DB MySQL యూస్ చేస్తే నేను ఆ ఇంజిన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇస్తాను. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ విల్ డూ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మై న్యూ డేటాబేస్. ఓకే, కానీ అట్ ప్రెసెంట్ మనము ఇనిషియల్ గా మనం SQLite 3 యూజ్ చేస్తాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ కమ్ టు మీ బై డిఫాల్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ థింగ్. నెక్స్ట్ auth password validators అంటే authentication password validators.
authentication password validators ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము? We know every database is associated with certain tables. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా డీటెయిల్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి, నా అడ్మిన్ పోర్టల్లో యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ అథెంటికేషన్. ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఓపెన్ చేయడానికి లేదు కదా నాది. సో ఒక అథెంటికేషన్ అనేది ఉండాలి నా డీటెయిల్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే. ఆ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటండి? మెయింటైనింగ్ సర్టెన్ పాస్వర్డ్. అవునా? ఆ పాస్వర్డ్ కి కొన్ని వాలిడేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మామూలుగా కూడా మీరు ఏ అప్లికేషన్ కైనా లైక్ ఫేస్బుక్ అయినా ఇన్స్టాగ్రామ్ కైనా పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఏంటండి అవి? మినిమం లెంత్ ఇంత ఉండాలి, 8 to 12 క్యారెక్టర్స్, అండ్ స్టార్టింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, మధ్యలో ఏమంటారు నంబర్స్ కానీ లేదా డిజిట్స్ ఏమంటారు ఓన్లీ ఆల్ఫబెట్సే ఉండాలి, ఇంకా వేరే ఏమి ఉండకూడదు. ఇలా సర్టెన్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి. అలాగే జాంగో అడ్మిన్ కి కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి పాస్వర్డ్ క్రియేషన్ కి. సో మినిమం లెంత్ వాలిడేటర్ అని, ఓకే, కామన్ పాస్వర్డ్ వాలిడేటర్ అంటే మోస్ట్ కామన్ గా యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్. మనకి పాస్వర్డ్ స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంటుంది చూడండి, వీక్ స్ట్రాంగ్ అని. గుర్తుంది? ఐడియా ఉందా? పాస్వర్డ్ ఇస్ వీక్, Yes, ma'am. పాస్వర్డ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్. అలా అవన్నీ దేని వల్ల వస్తాయంటే ఈ కామన్ పాస్వర్డ్ వాలిడేటర్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి పార్ట్ ఆఫ్ జాంగో ఉంటుంది. సో అది ఏం చేస్తుందంటే నేను ఎప్పుడైనా పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తే చెక్ చేస్తుంది. అది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేది అయితే ఇట్ విల్ టెల్ మీ మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్ పాస్వర్డ్ అలా చెప్తుంది. మినిమం లెంత్ వాలిడేటర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ద పాస్వర్డ్ ఈస్ ఆఫ్ సర్టెన్ లెంత్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు నేను 3 letters 4 letters ఇస్తే ఇట్ విల్ టెల్ మీ ఆ పాస్వర్డ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పి. ఓకే, and then we have numeric password validator. Ante if I use all numbers only in my password, then it will keep a check on it and say password is having all numbers only, so you have to use alphabets also. ఇది న్యూమరిక్ పాస్వర్డ్ వాలిడేటర్. ఇలా నాకు పాస్వర్డ్ క్రియేషన్ అప్పుడు వేరియస్ పాస్వర్డ్స్, సో యూజర్ అట్రిబ్యూట్ సిమిలారిటీ వాలిడేటర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యూజర్ నేమ్ రిలేటెడ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ సే అది సిమిలర్ గా ఉంది, సో యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో ఇలాగా నా పాస్వర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ని చెక్ చేస్తుంది. సో ఆల్ దిస్ వాలిడేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ మై జాంగో. సో ఇవన్నీ నా జాంగో కాంట్రిబ్ లో ఆల్రెడీ ఉంటాయండి. సో ఐ జస్ట్ నీడ్ టు లిస్ట్ డౌన్ దెమ్. నేనేమి ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అవి ఏం చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అవన్నీ. జస్ట్ నేను లిస్ట్ డౌన్ చేయాలి నా లిస్ట్ లో, అంతే. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ పాస్వర్డ్ వాలిడేటర్స్. కమింగ్ టు లాంగ్వేజ్ కోడ్, ENUS అంటే వి యూజ్ యుఎస్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేసేది యుఎస్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ కోడ్. కమింగ్ టు టైమ్ జోన్, టైమ్ జోన్ వచ్చేసి UTC. సో మనం యూజ్ చేసేది GMT ప్లస్ 5:30 అండి. GMT అంటే గ్రీన్విచ్ మీన్ టైమ్ ప్లస్ 5.5 hours ని UTC అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ టైమ్ జోన్ వి యూజ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ వై వి పుట్ ఇట్ యాజ్ UTC. దెన్ I18N అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనలైజేషన్, అంటే వేరియస్ లాంగ్వేజెస్ లో మనం చేసుకోవచ్చు. దట్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ పుట్ ఇట్ యాస్ ట్రూ. దెన్ TZ అంటే టైమ్ జోన్, టైమ్ జోన్ ని కూడా ట్రూ పెట్టాలి. ఓకే, దిస్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. లేదు నాకు లాంగ్వేజ్ వేరేగా కావాలంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద లాంగ్వేజ్ హియర్ అకార్డింగ్లీ. స్పానిష్ వాళ్ళు స్పానిష్ లో, లేదా ఇంకా బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వేరే దానిలో, అలా వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటారండి. US UK అని పెట్టుకుంటారు ఫర్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పోర్చుగీస్ దెల్ చేంజ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ. సో అలా వేరియస్ లాంగ్వేజ్ కోడ్స్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? దెన్ యూ హ్యావ్ స్టాటిక్ URL. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, స్టాటిక్ ఫోల్డర్ అనేది మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఇన్సైడ్ విచ్ యూ కెన్ పుట్ ఆల్ ద ఇమేజెస్, ఆల్ ద ఫైల్స్ లైక్ CSS ఫైల్స్, జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్స్. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, CSS, జావాస్క్రిప్ట్, ఇమేజెస్, ఇవన్నీ మనము స్టాటిక్ అనే ఫోల్డర్ లో పెట్టుకుంటాం, వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ దోస్ ఫ్రమ్ దట్ ఫోల్డర్. ఓకే, లేదు నేను వేరే ఎక్కడన్నా పెట్టుకున్నానంటే యూ షుడ్ మెన్షన్ దాట్ అకార్డింగ్లీ హియర్. అది బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి బెటర్ క్రియేట్ దట్ ఫోల్డర్, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు డిఫాల్ట్ ఆటో ఫీల్డ్, here you have zango.db. so zango.db అనేది డేటాబేస్, this comes along with Zango. okay, models అంటే ఏంటి అంటే these are nothing but the tables inside the database. a table inside database is called as model. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఒక ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎంప్లాయీ మోడల్. ఒక ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆర్డర్స్ మోడల్. ఓకే, సో ఇలాగ నాకు వేరియస్ మోడల్స్ నా డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఒక 100 members ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారండి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ టేబుల్ నాకు ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, తర్వాత ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ ID ఉంది, హిస్ సాలరీ, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. సో నేను ఒక ఐడి అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ప్రైమరీ కీ గుర్తుందా అండి? వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ? ఇట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ ID. అవునా కాదా? ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి? దట్ ఇస్
నాట్ రిపీటబుల్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ఐడి నెంబర్ ఉందండి, ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఐడి నెంబర్ వేరే ఎవరికన్నా ఇస్తామా? ఇవ్వలేం కదా, ఇవ్వరు. సో ఇప్పుడు మీకు ఐడి ఎలా జనరేట్ అయ్యి ఉంటుంది? మీ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్ కి ఏ ఐడి ఉందో దానికి +1 చేస్తే మీకు ఐడి జనరేట్ అవుతుంది, అవునా? నేనేం సపరేట్ గా మీకని ఆ నెంబర్ నేనేం క్రియేట్ చేయట్లేదు. మీ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్ కి ఏ నెంబర్ ఉందో తర్వాత నెంబర్ మీకు వస్తుంది, మీ తర్వాత వాళ్ళకి నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్ జనరేటెడ్. yes or no? సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. నేను స్పెసిఫిక్ గా ఆ ఫీల్డ్ ని నేను ఫిల్ చేయను, అవునా కాదా? సో ఫర్ దాట్ we will use it as big auto field. సో బిగ్ ఫీల్డ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే బేసికలీ దానిలో చాలా లార్జ్ డేటా ఉంటుంది. ఏమి అవి త్రీ క్యారెక్టర్స్ 4 క్యారెక్టర్స్ తో ఎండ్ అవ్వవు, మనకి లాక్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. కాబట్టి ఐడి అనేది నీకు చాలా పెద్ద నెంబర్స్ వస్తాయండి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ బిగ్. తర్వాత ఆటో అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఆటోమేటికలీ. దాట్స్ వై యూ యూస్ zangodb.models.big auto field. Here whatever table you take, that means whatever model you take, in that model the id of each table is incremented automatically. So this is must for models. ఇది ఎప్పుడు మనం ఇలాగే పెట్టాలి, you should not change this. Okay, so this is how is the understanding of our file structure inside my project. Okay, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నాకు అప్డేట్ అవుతాయి నా ప్రాజెక్ట్ లో. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి, ఐ విల్ క్రియేట్ అ ఫైల్ కాల్ మోడల్స్. ఓకే, సో మోడల్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు ఇన్సైడ్ దట్ ఐ కెన్ హ్యావ్ వేరియస్ మోడల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే డేటాబేస్ ఫైల్స్ అండి. మోడల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఆ డేటాబేస్ టేబుల్స్ లో నేను ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, అవునా కాదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ let me create a model. సో ఇక్కడ నా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, లెట్స్ సే మోడల్స్ అనే ఫైల్. ఓకే, ఈ ఫైల్లో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక క్లాస్ ఎంప్లాయీ అని తీసుకుంటాను. సో దిస్ ఇస్ అ టేబుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. సో లెట్స్ సే మోడల్స్ డాట్ ఐ హావ్ మోడల్. ఓకే, ఇలా ఉంది నాకు. నౌ I'll create like so various columns ఉంటాయి కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ ఉంది. సో డోంట్ వరీ, మీకు ఇదేం అర్థం కాకపోయినా నేను జస్ట్ ఇంకా మోడల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కి మనం వెళ్ళలేదు. నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేసినానో చెప్తాను. దీన్ని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక టేబుల్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనకి ప్రతి దగ్గర ఇవేం క్రియేట్ చేయకపోతే మీకు అర్థం కాదు, అందుకోసం నేను జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో మోడల్ డాట్ ఒక క్యార్ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకుంటాను. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. Then again I have something like name ఏదో ఒకటి ఉంది. సో మళ్ళీ model dot char field. ఓకే, సో ఇలాగా నేను 2 తీసుకుంటానండి క్యార్ ఫీల్డ్స్. ఇది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అంటే మనం SQL లో చూసాం చూడండి, ఇంట్ క్యార్ అలా మనం డేటా టైప్స్ తీసుకున్నాం కదా, అలాగే అండి. సో పైథాన్ లో రాసేటప్పుడు క్యార్ ఫీల్డ్ అని రాస్తాం అంతే. సో డోంట్ వరీ, ఇంకా మనం మోడల్స్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. నేను జస్ట్ ఒక సింపుల్ గా ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ ని ఎలా మైగ్రేట్ చేయాలి డేటాబేస్ లోకి? ఇప్పుడు నేను ఫైల్ మాత్రమే క్రియేట్ చేశాను, అవునా? ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ లోకి ఎలా పంపించాలి అంటే ఐ హ్యావ్ అ కమాండ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు నా ఫైల్ కదా ఇది, ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను నేను. సో నౌ లెట్స్ బ్రేక్ దిస్. ఓకే, ఏం చేస్తాను, కంట్రోల్ ఎక్స్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ మై ప్రాజెక్ట్, సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆల్రెడీ నా ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతోంది. బై విచ్ కమాండ్? సో Zango admin స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ నేను manage.py రన్ సర్వర్ తో నాది రన్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది బ్రేక్ చేయాలనుకోండి, స్టాప్ చేయాలనుకోండి, ఐ యూస్ కంట్రోల్-C. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, నా ప్రాజెక్ట్ అనేది రన్ అవ్వడం స్టాప్ అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్-C ఇస్తే చూడండి నా ప్రాజెక్ట్ రన్ అవ్వడం స్టాప్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే వై డిడ్ ఐ స్టాప్ రన్నింగ్ మై ప్రాజెక్ట్? బికాస్ నేను రన్ అవుతున్నప్పుడు మైగ్రేషన్ చేయలేను కదా, పంపించలేను డేటాబేస్ లో. స్టాప్ చేసి ఏమైనా చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. కాబట్టి నౌ ఐ స్టాప్ మై ప్రాజెక్ట్. ఓకే, రన్ అయ్యే సర్వర్ ఆపాను.
ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఏవైతే చేంజ్ చేస్తాను అంటే కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేశానో ఏదో ఒకటి అది నేను నా డేటాబేస్ లోకి పంపించాలి. ఫర్ దాట్ ఐ యూజ్ అ కమాండ్ కాల్డ్ Django admin migrate. ఓకే, మైగ్రేట్ ఇస్ అ కమాండ్. మైగ్రేట్ అంటే ఏంటండి? షిఫ్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దాన్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను డేటాబేస్ లోకి. నౌ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. సో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ మైగ్రేటెడ్. ఓకే, ఇవన్నీ మైగ్రేట్ అయ్యాయండి నాకు ఫైల్లోకి. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే పైథాన్ మేక్ మైగ్రేషన్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ డన్. సో ఓకే, నాట్ పైథాన్, ఐఎమ్ సారీ, జాంగో అడ్మిన్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేసినా జాంగో అడ్మిన్ తోనే చేయాలి, ఎందుకంటే నా ప్రాజెక్ట్ అనేది జాంగో ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి. జాంగో అడ్మిన్ మేక్ మైగ్రేషన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మైగ్రేట్ చేసిన తర్వాత నేను మైగ్రేషన్స్ అనేది చేశాను. నౌ మై మైగ్రేషన్స్ ఆర్ డన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, గో టు సిడి ప్రాజెక్ట్. ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ నా ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎలా రన్ చేస్తాను, పైథాన్ manage.py run server. అంతేనా? ఎస్. నౌ ఇప్పుడు మళ్ళీ నా ప్రాజెక్ట్ రన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ నేను ఇదే లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఐ విల్ చెక్. సో ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తే ఇక్కడ గో టు దిస్ అండ్ రన్ ఇట్ అగైన్. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే అగైన్ ఇట్ ఇస్ రన్నింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి, I'll see /admin. Okay, now if I click on enter, so you can see my administration page got created. ఇది ఎలా క్రియేట్ అయిందండి? ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఐ హ్యావ్ డన్. నేను ఆ మోడల్స్ ఏమంటారు, ఆ ఎంప్లాయీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఇది రాలేదు. నేను అది క్రియేట్ చేసినా చేయకపోయినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అది ఎందుకు చూపించాను అంటే ఇట్ ఈస్ హౌ ఐ క్రియేట్ ద టేబుల్ అని, అంతే. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ క్రియేట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ నాకు అడ్మిన్ పేజ్ అనేది ఎలా యాక్టివేట్ అయిందంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ యూజ్ ద కమాండ్ జాంగో అడ్మిన్ మైగ్రేట్. సో మైగ్రేట్ అని చెప్పిన తర్వాత నా ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నవన్నీ నా డేటాబేస్ లోకి మైగ్రేట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో నా అడ్మిన్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది కదండి, మనం ఆల్రెడీ సెట్టింగ్స్ లో చూసాం, అడ్మిన్ వాజ్ ఆల్రెడీ పార్ట్. ఓకే, సో అది నేను మైగ్రేట్ చేసిన తర్వాత మేక్ మైగ్రేషన్స్ అని చేస్తే అప్పుడు నా అడ్మిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ హావ్ యాక్టివేటెడ్ మై అడ్మిన్. యాక్టివేట్ చేసాను, బాగానే ఉంది. మరి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేవి నాకేం తెలియదు కదా, yes or no? So as I am creating this application, I should create a super user for it. Super user ante enti ante he is the topmost administration person. So atanke access ఉంటుంది అప్లికేషన్ మీద. So only super user can create any number of admins. అవునా? ఇప్పుడు మీకు LMS access ఇవ్వాలనుకోండి, who will do it? Person in the reception will give the access to you. So ఆ super admin అనేది తన దగ్గర ఉంది, he is able to give access to you. అతను ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరికి వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ లోకి you can log in. Yes or no? The same way ఈ జాంగో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎవరు చేసినా వస్తుంది, కానీ దీనికి ఒక సూపర్ యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, who will get the access. ఆ సూపర్ యూజర్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే అగైన్ go here, first stop your server. Okay, stop చేసిన తర్వాత now what you will do, you will create a super user like Django admin. So what is it? Yeah, manage.py. Sorry, create super user. So I'll just check the command once. So it's not like man kanni gurtu pettukovali ani ledandi, you can just check the command, that is not a problem. Okay, so నాకు super user create cheyali ante see make migrate first chesama, tarvata you will do make migrations. After that you will create a super user. Yes, python manage.py create super user. So ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏ వర్క్ చేయాలన్నా manage.py తోనే చేయాలి, ఎందుకంటే that is the place where you have main function. అవునా? సర్వర్ రన్ చేయాలన్నా python manage.py run server, మైగ్రేట్ చేయాలన్నా python manage.py migrate, migrations మీరు షిఫ్ట్ చేయాలన్నా python manage.py make migrations. అలాగే if you want to create super user also you will use same thing, python manage.py. okay, python manage.py make migration, sorry, create super user. Okay, so create super user is a command you'll use. So just check this
spelling. Once it is done, you can click on enter. Yes, enter. So నేను create super user అని ఇచ్చాను. Okay, there is some issue with this. So let's check. There is an issue. What is this? So the above was the direct cause of following exception. No such table. Auth user అనే table లేదు అనేసి వస్తుంది. సో ఈ టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్ అండ్ దెన్ we will see, we'll create a super user and log into the system. Okay, so ఇప్పటిదాకా మీకు క్లియర్ అయిందా అండి హౌ యూ విల్ క్రియేట్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్, దాని లోపల ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేస్తాం, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మనం సెట్టింగ్స్ అన్ని ఎలా పెట్టుకుంటాము. ఓకే, ఆల్ ద సెట్టింగ్స్ మస్ట్ బి క్లియర్ టు అస్. ఈచ్ సెట్టింగ్ దేని దానికి యూజ్ అవుతుంది అనేది. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ migrate. Okay, python manage.py migrate అని కొడితే then you will be able to log into your admin page. ఎలా అయితే మనం ప్రీవియస్ గా చేసామో సో ఇప్పుడు మనం సూపర్ యూజర్ క్రియేషన్ అనేది చేయాలి. అది మనం విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. హౌ విల్ క్రియేట్ అ సూపర్ యూజర్, హౌ విల్ యూజ్ ద అడ్మిన్ పేజ్ టు log in into that super user. Okay na, these things we'll see in the next class. Is it clear till now? Yes ma'am. Ma'am, model మీరు చెప్పారు కదా ma'am. ఏదండి? మోడల్ yes this one. మోడల్ డాట్ ఇదేనా అంటున్నా? మోడల్స్ డాట్ మోడల్. ఇది నేను జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానండి, ఇంకా మేము మోడల్స్ వరకు వెళ్ళలేదు. ఇంకా మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ప్రాజెక్ట్ లోపల మీరు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు తెలుసా, యూ విల్ క్రియేట్ అన్ యాప్. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యాప్ క్రియేట్ చేసి దాని లోపల యూ విల్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. అవి ఎలా చేయాలని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అంతే మీకు. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. మనం మోడల్స్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక డేటాబేస్ టేబుల్, దాని నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి అవన్నీ మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు మనం చూసిన అడ్మిన్ సూపర్ యూజర్ ఏంటండి, దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాంగో ప్రాజెక్ట్. అదేం నేను ఎక్స్టర్నల్ గా క్రియేట్ చేసింది కాదు. ఓకేనా? సో వన్స్ సో మనకి ఇంకా మోడల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, వీ హ్యావ్ యూఆర్ఎల్స్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి మనం వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ బ్రింగ్ అప్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆన్ అ కంప్లీట్ బేసిస్. ఓకే, మొత్తం అప్లికేషన్ మీరు ఎలా రన్ చేయొచ్చు అనేది చూస్తారు అప్పుడు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ దాకా చెప్పానంటే, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాక దానిలో మనం ఏమేమి సెట్టింగ్స్, మన సర్వర్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ ఏమేమి చూడాలి. ఆఫ్టర్ దట్ హౌ వి విల్ మైగ్రేట్ ఎనీథింగ్. సో మన డేటాబేస్ లో సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో మైగ్రేట్, మేక్ మైగ్రేషన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మైగ్రేట్ అనేది అప్లైస్ డేటాబేస్ మైగ్రేషన్స్ సింక్రనైజింగ్ ద డేటాబేస్ విత్ యువర్ మోడల్స్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ నేను ఇంకా మోడల్ ఏం క్రియేట్ చేయకముందే నా డేటాబేస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, అడ్మిన్ ఉంటుంది, యూజర్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ నాకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. అవునా? సో అవన్నీ మైగ్రేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే నేను చేంజెస్ చేశానో నా మోడల్స్ కి, అప్పుడు మేక్ మైగ్రేషన్స్ చేయాలి. ప్రీవియస్లీ నేను మేక్ మైగ్రేషన్స్ ఎందుకు చేశాను, నేను మోడల్ అక్కడ చేంజ్ చేశాను కాబట్టి. నేను ఏం చేంజ్ చేయకపోతే నేను అలాగే వదిలేయచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు అసలు అది ఏం చేయొద్దండి. డైరెక్ట్ ఏం చేస్తారు, సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత గో టు ప్రాజెక్ట్ అండ్ దెన్ you do one thing, just run the command as python manage.py migrate అని మాత్రం రన్ చేయండి. రన్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీ ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? yes చెప్పండి. మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం మ్యామ్, దాని తర్వాత మనం ఆ సర్వర్ ని బ్రేక్ చేయాలి మ్యామ్. అప్పుడు మీరు స్టాప్ చేయాలండి. సర్వర్ ని స్టాప్ చేసి మీరు ఏదైనా టాస్క్ చేయాలి. సూపర్ యూజర్ క్రియేషన్ కానీ, మైగ్రేట్ కానీ, మేక్ మైగ్రేషన్స్ ఇవన్నీ సర్వర్ రన్ అవుతున్నప్పుడు చేయలేరు. అవునా? సర్వర్ స్టాప్ చేయాలి. ఎలా స్టాప్ చేస్తారంటే, క్లిక్ ఆన్ Ctrl+C. ఓకే, ఇఫ్ యూ డూ దట్ యువర్ సర్వర్ వుడ్ బి స్టాప్డ్. అది స్టాప్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ రన్ ఎనీ కమాండ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, నేను సర్వర్ స్టాప్ చేశాను. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను, పైథాన్ స్పేస్ manage.py స్పేస్ రన్ సర్వర్. అవునా? ఇది చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నా సర్వర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ప్రీవియస్ గా కూడా చేసాము, కానీ ఇప్పుడు అడిషనల్ గా ఏం చేసాము అంటే, మైగ్రేట్ అనే కమాండ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇక్కడ అదే పేజ్ ని ఓపెన్ చేశానంటే, హియర్ అలాంగ్, ఇప్పుడు ఇంత ముందు వరకు మనం ఓన్లీ అప్ అండ్ రన్నింగ్ చూసాం. ఇప్పుడు అలాంగ్ విత్ దట్ ఇప్పుడు మీరు /admin అని చేస్తే ఇక్కడ సో యూ విల్ సీ అ జాంగో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేజ్ బీయింగ్ ఓపెన్. ఇది మీకు ముందు వచ్చి ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయలేదు కదా, ఇప్పుడు నార్మల్ గా చెక్ చేయండి. అది ఏం చేయకుండా చేస్తే మీకు /admin అని చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, నో సచ్ టేబుల్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకేనా? అదే మీరు మైగ్రేట్ చేసిన తర్వాత చేస్తే
this will be created for you. Okay, so in tomorrow's class we'll see how we'll create a super user and then we'll again see how we'll log in here. Maname super user and password create cheppandi. సూపర్ యూజర్ ఇప్పుడు సూపర్ యూజర్ లోనే మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మ్యామ్. అవునండి, సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే అక్కడే మనకి యాక్సెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ యూజర్ నేమ్. అక్కడే మిమ్మల్ని ఒక ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది, ఏదో ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు, పాస్వర్డ్ కూడా అడుగుతుంది, యూ విల్ క్రియేట్ అ పాస్వర్డ్. సో ఆ పాస్వర్డ్ జనరేషన్ దగ్గరే మీకు మనం ఇంతకుముందు చూసారా పాస్వర్డ్ అథెంటిక్ వాలిడేటర్స్, అవన్నీ వర్క్ అవుతాయి. అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అవన్నీ అక్కడ చూద్దాం మనం. ఓకే, యా. సో రేపు సూపర్ యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాక మళ్ళీ మనం మన సర్వర్ ని రన్ చేసి ఎలా దానిలోకి లాగిన్ అవుతాము ఇవన్నీ చూద్దాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సీ హౌ దిస్ హెచ్టిటిపి కనెక్షన్స్ ఆర్ దేర్. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి కనెక్షన్స్ హెచ్టిటిపి. సో ఇక్కడ మీరు ఈ అప్లికేషన్ చూస్తే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ హియర్, సో దిస్ ఇస్ అ యువర్ కనెక్షన్ ఇస్ నాట్ సెక్యూర్ అని వచ్చింది, అంటే ఇది మనకి హెచ్టిటిపిఎస్ కాదు, అవునా? సో దీని హెచ్టిటిపిఎస్ ఎలాగా, దానిలో మనకి వేరియస్ అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి. సో ఇప్పుడు మీ పేజ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడే మీకు కనిపిస్తుందండి. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ జాంగో, సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ లోనే మీకు తెలుస్తుంది చూడండి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, సో హెచ్టిటిపిలో ఎలా మీరు పుట్, గెట్, పోస్ట్, డిలీట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ అండి. డేటాబేస్ లో మనం ఏమేమి చేస్తాం, డేటాబేస్ అప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అని ఉంటాయి, అంటే క్రియేట్, ఓకే, రిట్రీవ్, అప్డేట్, డిలీట్ అంటారు. సో క్రియేట్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్, యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, అంటే ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ పోస్ట్. ఓకే, దెన్ రిట్రీవ్ అంటే మీరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ని, దట్ ఈస్ గెట్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ అప్డేట్ అంటే పుట్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ డిలీట్, దట్ మీన్స్ డిలీట్. సో దీస్ ఆర్ గెట్, పుట్, పోస్ట్, డిలీట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ యూ యూజ్ ఫర్ ద CRUD ఆపరేషన్స్. సో దీనికోసం మనకి సపరేట్ గా ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది కాల్డ్ పోస్ట్ మ్యాన్. దానిలో ఎలా చేస్తాము అండ్ హౌ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ యూజ్డ్, ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అవన్నీ రేపు క్లాస్ లో చూద్దాం మనం. ఓకేనా? టిల్ హియర్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ టు యూ? యా. సో ఈరోజు మళ్ళీ మీరు నాకు ఏం చేస్తారు, ఒక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ మీద అప్లికేషన్, ఓకే,